நல்லவர். परमेश्वर भला है। இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। கடந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மளை கண்மணியாய் பாதுகாத்து வந்தார். पिछले हफ्ते परमेश्वर ने आंखों की पुतली ने समय संभाला है। ஒவ்வொரு வாரமும் எவ்வளவு வேகமாய் கடந்து போகிறது. हर एक हफ्ता कितना जल्दी बीत रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவருடைய சமூகத்துல हमेशा प्रभु के सम्मुख में ஜெபத்துல காத்திருக்க வேண்டும். प्रार्थना में दृढ़ बनकर रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார். एक दिन भी आपको हाथ नहीं छोड़ेंगे। இந்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்காக आज के रविवार की आराधना के लिए நன்றி சொல்லி நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். हम धन्यवाद करके प्रार्थना करने நாம் वाले हैं। இணைந்து நாம் ஜெபத்துல கடந்து செல்வோம். हम सभी मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। அன்பு தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता आपको स्तुति हो प्रभु। சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। நாளில் தேவனே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா. आज के दिन भी आपके नाम को महिमा करने के लिए आए हैं। தேவாதி தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु का प्रभु आपको धन्यवाद करते கடந்த हैं। வாரம் முழுவதும் கண்மணியாய் பாதுகாத்தீர். पिछले हफ्ते में प्रभु आपने आंखों की पुतली से समय संभाला உமக்கு है। நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। ஜெப வேளையை ஆசீர்வதிங்க. ये प्रार्थना समय को आशीष कीजिए। ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரைக்கும் உடைய காரியங்கள் நடத்தபடியாக ஜெபிக்கிறோம். शुरुआत से अंत तक प्रभु आपका हाथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। பாடல்களை ஆசீர்வதிங்க. स्तुति समय को आशीष ஆராதனை कीजिए। ஆசீர்வதிங்க. आराधना समय को आशीष செய்தி कीजिए। வேளையை ஆசீர்வதிங்கப்பா. वचन समय को भी आशीष இதை कीजिए। பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. इसे देखने वाले हर एक बच्चों को आशीष அது कीजिए। மொபைல்ல இருந்து பார்த்தாலும் கூட अगर प्रभु मोबाइल के जरिए देखते होंगे, கர்த்தாவே உம்முடைய ஆவியானோர் வல்லமாய் கிரியை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु बलवंत तरीके से क्रिया करने दो। உதவி செய்யுங்கய்யா. आप मदद कीजिए। பரிசுத்த ஆவியானுடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते இதை हैं। ஆளுகை செய்யும். आप राज करें। ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए। கடவுளுடைய பிரசன்னம் உடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். लगातार आपका प्रशंसा और आप प्रभु रहने के लिए हम प्रार्थना करते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த வேளைப்பாடல்களை பாடி நம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். इस समय में परमेश्वर के नाम को स्तुति कर कर महिमा करेंगे। எல்லாரும் குடும்பமாக அமர்ந்து பயபக்தியோடு நம் தேவ சமூகத்துல காத்திருப்போம். हम पूरे परिवार के साथ बैठकर भय भक्ति के साथ आराधना करेंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஆமென். आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम परमेश्वर की गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम परमेश्वर की प्रजा है। हमेशा परमेश्वर के नाम को स्तुति करते रहना है, उसी में हमारा आनंद है। आइए हम सब ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे सिखा ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे सिखा ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बादी पहाड़ी पे ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं लोग। बादी पहाड़ी में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं लोग। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। बंदों की सीखा अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संकट में मेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम को महिमा करके उसको आराधना करेंगे। हम दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारेंगे। हम कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम कभी कभी हम फिसल जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दया के कारण हम वापस खड़े हो जाते हैं। वचन में लिखा है, धर्मी जन से 7 बार भी गिरेगा वो, लेकिन वापस वो उठकर खड़ा हो जाएगा। हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, गिरेंगे वो, हम वापस खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको चलाएंगे, आप परमेश्वर को आराधना करेंगे। यीशु, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर, हमारे कमी घटियों में परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ भी नहीं करके हम आराधना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। हम पूरे दिल से परमेश्वर को आराधना करेंगे।
हमारी जिंदगी में परमेश्वर, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है परमेश्वर। आपके लिए हमारा मन एकदम प्यासा के साथ परमेश्वर, हमारा प्राण प्रभु आपके लिए चिल्ला रहा है परमेश्वर। हम पूरे दिल से हम परमेश्वर का आराधना करेंगे। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। वापस बोलेंगे, दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। वैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। यीशु, 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 यीशु। अगर आप इस समय में आंसुओं के साथ हैं, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे आंसुओं को परमेश्वर आप पोंछ दीजिए परमेश्वर। प्रभु मुझे आप नया कर दीजिए परमेश्वर। प्रभु हमारे आंसुओं को परमेश्वर आप पोंछिए प्रभु। आपकी बाहों में परमेश्वर हमें ले लीजिए परमेश्वर। यीशु के समुख में आप आंसू बहाइए परमेश्वर। आप कभी भी लज्जित नहीं करेंगे। आंसू पोंछ मेरे, नया कर दे मुझे। आंसू पोंछ मेरे, नया कर दे मुझे। आंसू पोंछ मेरे, बाहों में ले ले मुझे। आंसू पोंछ मेरे, बाहों में ले ले मुझे। जिंदगी मेरी तेरे बिना अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत
यीशु 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 थैंक यू जीसस। क्या आप 2 मिनट पूरे दिल से यीशु को देखकर बोलेंगे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर, हम आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। हमारे विश्वास की घटी में परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। आपके अंदर कुछ भी घटी रहेगा उसे परमेश्वर से आप कबूल करके बोलिए, परमेश्वर घटी को परमेश्वर पूरा करेंगे, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, आपको प्रार्थना का आत्मा से भर देंगे, आपका जो कमी घटी है उसे परमेश्वर बदल कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जगवा है, वो परमेश्वर जानते हैं हमारी क्या क्या जरूरत है करके। हालेलुया। पूरे दिल से हम पूरे यीशु मसीह को आराधना करेंगे। मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है यीशु 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 यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप हमारे लिए काफी है परमेश्वर, परमेश्वर आपकी आंसुओं को पहुंचेंगे, आपके बीमारी को बदल देंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है। यीशु के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो यीशु आपके लिए अनंत जीवन देंगे, वही अनंत काल का जीवन है। हमारा भरोसा उतना बड़ा होना चाहिए। प्रभु ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको हम देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। Praise the Lord. Praise the Lord. இவ்வளவு நேரம் நாம் தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்தினோம். इतने समय प्रभु को स्तुति कर महिमा किया। இந்த நேரமே நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்லப் போகிறோம். इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। அதுக்காக நாம் ஒரு நிமிடம் தேசத்துக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். उसके पहले हम देश के लिए एक मिनट प्रार्थना करेंगे। நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. हमें प्रार्थना करना जरूरी है। எல்லார் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी अपनी आंख बंद करके प्रभु को देखेंगे। அன்பு தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता आपको स्तुति हो प्रभु। சர்வவல்லமையுள்ள பிதாவே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, இயேசுவே உம்முடைய பாதபடியில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் ஐயா. यीशु आपके पैरों तले हमें नम्रता करके देते हैं। எங்கள் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। இந்த கொரோனா வைரஸ்லிருந்து தேசம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அப்பா. प्रभु ये कोरोना वायरस से देश को छुड़ाना है प्रभु। கர்த்தர் மாத்திரமே இதிலிருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்க முடியும். प्रभु केवल आप ही परमेश्वर से आप छुड़ा सकते हैं। கர்த்தாவே இறங்குவீராகப்பா. परमेश्वर अब दया कीजिए। अनेक குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐயா. अनेक परिवार प्रभु इसमें से प्रभावित है प्रभु। தேசமே பாழாக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. पूरा देश ही प्रभु नाश हो रहा है प्रभु। கர்த்தாவே இறங்கும் ஆண்டவரே. परमेश्वर अब दया कीजिए प्रभु। அநேகர் மரித்து விட்டார்கள் ஐயா. अनेक लोग मर चुके हैं परमेश्वर। அநேகர் வேலைகளை இழந்து தவிக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. अनेक लोग प्रभु काम को खोकर बैठे हैं परमेश्वर। கர்த்தர் மனம் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. परमेश्वर अब दया करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென். இன்னும் தாங்காத ஆண்டவரே. प्रभु और भी प्रभु ये प्रभु सह नहीं सकता है परमेश्वर।
கர்த்தர் இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आप दया कीजिए, குற்றமுறைகளை மன்னித்தருளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். प्रभु गलतियों को परमेश्वर आप क्षमा कीजिए। மனிதனுடைய பாவமே இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோயை கொண்டு வந்தது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. मनुष्य का पाप ही प्रभु इस तरह का महामारी को लेकर आया है प्रभु, इसे हम जानते हैं। பாவங்களை மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே. प्रभु पाप को आप क्षमा कीजिए। கர்த்தர் இந்த தேசத்துக்கு இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर इस देश का आप दया कीजिए। ஒரு நல்ல நிலைமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु एक अच्छा स्थिति होने दो प्रभु। இந்த காலம் ஒரு மழை காலமா இருக்கிறதப்பா. प्रभु ये समय जो है बारिश का समय है இந்த प्रभु। மழை காலத்தில் ஆண்டவரே பெரும் சேதங்கள் ஏற்பட்டு விடாதபடி உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ये बारिश का मौसम में प्रभु कोई भी नाश नहीं होना चाहिए प्रभु। ஆசீர்வாத மழை பெய்யணும் ஆண்டவரே. ये बारिश अच्छा आशीष का बारिश होने दो। இந்த பாம்பே பகுதியில் ஆண்டவரே விசேஷமா தண்ணீர் பிடிக்கக்கூடிய டேம் பகுதியெல்லாம் நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु बॉम्बे सिटी में प्रभु जो जहाँ पर डैम है प्रभु वो डैम पूरा भर जाने दो। இயேசுவின் நாமத்தில் கிராம பகுதியில் மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. यीशु के नाम से गांव में भी प्रभु अच्छा बारिश होने எங்க दो। தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. हमारे देश को आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவர் இந்த டாஸ்மாக் கடைகள் எல்லாம் மூடப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. यीशु मसीह के नाम से सारा जो शराब का दुकान बंद होने दो प्रभु। கர்த்தாவே பொருளாதாரத்துல ஒரு மேன்மை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु इकोनॉमिक्स लेवल में प्रभु अच्छा उन्नति पाने दो। தேசத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகணும் ஐயா. देश में एक अच्छा आशीष होने दो प्रभु। நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தையும் ஒற்றுமையும் தேசத்துல கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. प्रभु देश के अंदर एक अच्छा समाधान और अच्छा फेलोशिप का आप दीजिए। நீரே தேவன் என்று ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. आप ही परमेश्वर है करके लोग जाने दो प्रभु। சபைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. कलीसियाओं को आशीष कीजिए। சபைக்கு சொந்த இடம் இல்லாத ஆண்டவர் சபைக்கு சொந்த இடத்தை கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. जिन कलीसिया में प्रभु खुद का जगह नहीं है प्रभु अपने खुद का जगह बना कर दीजिए। மிஷனரிகளை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. मिशनरीज लोगों को आशीष कीजिए। ஊழியர்களை ஆசீர்வதிங்க. प्रभु सेवक लोगों को आशीष कीजिए। இந்த கடைசி கால ஊழியத்துல கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. ये अंतिम समय में प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु और अनेक सारे लोगों को आगमन के लिए तैयार करने के लिए मदद कीजिए। எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. हमें भी जो आपने दिया गया कलीसिया को आशीष இந்த कीजिए। சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. कलीसिया के लोगों को आशीष कीजिए। என்ன தேவைக்காக ஜெபிக்கிறவர்களோ அந்த தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. जो जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरा होने दो। கர்த்தாவே நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते எங்க हैं। சமூகத்துல முற்றுடன் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. परमेश्वर के सम्मुख में पूरी तरह से हम नम्र करते हैं। இந்த வேளையை ஆசீர்வதிங்கப்பா. ये समय को आशीष कीजिए प्रभु। உங்களுடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசுங்க ஆண்டவரே. आपके वचन को भेजकर बात कीजिए। உங்களுடைய வார்த்தையில ஜீவன் இருக்கிறது ஆண்டவரே. आपके वचन में जीवन है प्रभु। உங்களுடைய வார்த்தையில ஆவி இருக்கிறது ஆண்டவரே. आपके वचन में आत्मा है परमेश्वर। நீ பேசினால் போதும் ஆண்டவரே. प्रभु आप बात करेंगे तो काफी है எங்கள் प्रभु। வாழ்க்கையை மாறிவிடும் ஆண்டவரே. हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल देगा। பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக. हमें छिपाकर आप प्रकट हो जाइए। ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए स्वामी। துதிகர மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। வேதத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. बाइबल को अपने हाथ में लीजिए। எங்களோடு இணைந்து நீங்கள் இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும். हमारे साथ जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो आप भी हमारे साथ पढ़ना है। கவனமாக நீங்கள் சத்தியத்தை கேட்டீங்கன்னா और ध्यान से आप जब सत्य को सुनेंगे சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். सत्य वचन आपको छुटकारा உங்கள் देगा। வாழ்க்கையை அது மாற்றிவிடும். आपके जीवन को ही बदल देगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। இன்றைக்கு நாம் தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட வார்த்தைகள் आज ध्यान के लिए लिया हुआ वचन ஆதியாகமம் 9வது அதிகாரம் उत्पत्ति की किताब में 9वां अध्याय 1வது வசனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். पहला वचन को पढ़ेंगे। அல்லேலூயா. प्रेज द लॉर्ड। பின்பு தேவன் நோவாவையும் அவன் குமாரரையும் ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள். फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்றார் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். और परमेश्वर ने आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। நோவாவினுடைய பிள்ளைகளை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்க்கிறோம். और हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह को और उसके पुत्रों को आशीष देते हैं। நோவாவுடைய காலத்துக்கு முன்பாக இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிறதை போல பூமி முழுவதும் ஜனங்கள் நிரம்பி இருந்தார்கள். और नूह के समय के आज के जैसा उन दिनों में भी ऐसे लोग पूरे भर गए थे दुनिया भर। தேவன் நோவாவை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने नूह को आशीष किया। அன்றைக்கு தேவன் நோவாவை
நோவாவை பழுகி பெருகும்படியாக தேவன் ஆசீர்வதித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और हम देखते हैं कि परमेश्वर उस दिन में जैसे नूह को फूलो फलो करके परमेश्वर आशीष देते हैं। ஆதியாகமத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த ஆதாம் பாவம் செய்தது நிமித்தம் और हम बाइबल में पढ़ते हैं शुरुआत में आदम ने पाप किया, அந்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவன் இழந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். उसने परमेश्वर के आशीष को खो दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் மனிதனை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर मनुष्य को आशीष करना चाहते हैं। தேவன் நம் மூலமாக இந்த பூமியை நிரப்ப வேண்டும் என்று தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. और परमेश्वर का चाहत है कि पूरा दुनिया हमारे द्वारा भर जाना है। எல்லா விதத்திலும் மனிதன் நிரம்புகிற ஒரு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. और सारे वस्तु में हमें आशीषित पूरे भरपूरी का आशीष पाना है करके परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया. हालेलुया। அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டுமா? और वो किस तरह का वो मनुष्य रहना है? மல்கியா 2:15 வாசிக்கும் பொழுது और मलाकी की किताब में 2:11 में पढ़ेंगे तो தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெரும்படியாக தானே என்று வேதம் சொல்கிறது. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के भक्ति का रहना है। हालेलुया. हालेलुया। மல்கியா 2:15 தெளிவாய் சொல்கிறது. और मलाकी की किताब में 2:15 में लिखा है தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி உண்டாக வேண்டும். और परमेश्वर का भक्ति का संतान होना है। ஆமென். आमीन। லூக்கா 3வது அதிகாரம் 38வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது और लूका की किताब में 3:38 को पढ़ेंगे तो ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि आदम जो है परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord। ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரம் और उत्पत्ति की किताब में 1 अध्याय 27வது வசனம் சொல்லுகிறது. 27 वचन में लिखा है தேவன் தம்முடைய சாயலாகவே மனுஷனை உண்டாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर ने आदम को अपने ही छाया के अनुसार प्रभु ने बनाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் அவர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படியே மனிதனையும் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார். और परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर है वैसे ही रूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया। அவருடைய விருப்பம் என்ன? அவருடைய பக்தியுள்ள சந்ததி இந்த பூமியில உண்டாக வேண்டும், நிரம்ப வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய விருப்பம். और परमेश्वर का चाहत है कि ये दुनिया पर परमेश्वर का भक्ति का लोक होना है। ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे। 1வது வசனத்தை நாம் வாசித்தால் पहला वचन को पढ़ेंगे। இங்கே ஆதாம் அவ்வா பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறாமல் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனை பெற்று எடுத்தேன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और वह है वो दुख से वो उसको जन्म देती है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு மனுஷனை பெற்று எடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहती है कि पुरुष को मैंने जन्म दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord। ஆதியாகமம் 2வது அதிகாரம் 7வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय में 7 वचन में क्या लिखा है? ஆண்டவர் அவனை சிருஷ்டித்த பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो परमेश्वर ने आदम को बनाए थे सब वो परमेश्वर का जीवन का श्वास बन गया। அவன் என்றென்றைக்கும் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாய் இருந்தது. और परमेश्वर का यही इच्छा था कि वो सदा सदा वो जिए। ஆனால் அவன் பாவம் செய்த பொழுது लेकिन जब उसने पाप किया ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம் और उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय 22வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. 22 वचन को पढ़ेंगे तो அவன் இனி ஜீவ அந்த ரட்சகனுடைய அந்த கனியை புசித்தவன் என்றென்றைக்கு வாழாமல் இருக்கும்படியாக அவனை துரத்தினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो परमेश्वर ने जो उसको आशीष दिया था जीवन के वृक्ष खाने को, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उस जगह से उनको भगा दिया। हालेलुया. हालेलुया। இப்பொழுது அவன் மரிக்கிறவனாய் மாறிவிட்டான். अभी वो मनुष्य मरने वाला बन गया। हालेलुया. हालेलुया। வேதம் முதலாவது ஆதாமை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். पहला परमेश्वर ने आदम को आशीष किया। ஆனால் ஆதாம் மூலமாக அவர் விரும்பின காரியம் நடக்கவில்லை. और आदम के जरिए जो परमेश्वर का इच्छा था वो पूरा नहीं हुआ। அப்போ நாம் வாசித்தது அந்த நோவாவுடைய குடும்பத்தை தேவன் இரண்டாவதாக தெரிந்து கொண்டார். और उसके बाद नूह के परिवार को दूसरी बार उसे चुन लेते हैं। இது நோவா மூலமாக பழுகி பெருகட்டும் என்று சொல்லி ஆசீர்வதித்தார். अभी परमेश्वर नूह के जरिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम फूलो फलो। ஆதியாகமம் 9வது அதிகாரத்தை நான் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது उत्पत्ति की किताब में 9वां अध्याय को पढ़ेंगे तो 21வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 21 वचन में लिखा है அந்த நோவா ஒரு நீதிமானா இருந்தவன் தான். और नूह जो है वो धर्मी व्यक्ति था। நோவாவை தேவன் நீதிமானாகத்தான் கண்டார். और परमेश्वर ने नूह का धर्मी ठहराया था। அந்த பெரிய ஆபத்திலிருந்து அழிவிலிருந்து நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினார். और बहुत बड़े संकट से परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया था। நோவாவுடைய குடும்பத்தை நோவாவை பார்த்து சொன்னார், நீ பழுகி பெருகி நீ பூமியை நிரப்பு என்று ஆண்டவர் சொன்னார். और परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर भर जाओ। ஆனால் இந்த நோவா என்ன செய்கிறார்? लेकिन नूह क्या करता है?
வெறும் குடிகாரனாய் மாறிவிட்டான். और वो बहुत बड़ा दाख मधु पीने वाला बन जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் குடித்து வெறுத்து தன் பிள்ளையை சபிக்கிறவனாய் ஆயிட்டான். और वो पियकड़ बनकर वो अपनी बेटे को श्राप देता है அவனும் ஆதவனாய் போய்விட்டான். और वो भी कुछ काम का नहीं बनता அதற்கு है। பிறகு தேவன் ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டார். और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं। ஆதியாகமம் 16வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது उत्पत्ति की किताब में 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो 12வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது और उसमें 12वां वचन में लिखा है அங்கே ஆபிரகாமும் ஆகார் மூலமாக ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்து और वहां पर अब्राहम जो है हजीरा के जरिए துஷ்ட சந்ததியை அவன் பெற்றெடுத்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि उसने दुष्ट बेटे को उसने जन्म दिया அவன் துஷ்ட சந்ததியை உண்டாக்கி அவனும் தோல்வி அடைந்தவனாய் போய்விட்டான். और वो दुष्ट बेटे को जन्म देकर वो भी वो हार मान लिया। Praise the Lord. हालेलुया। தேவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் அவர்கள் தோல்வி அடைந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और परमेश्वर ने जिनको आशीष दिया था वे जन भी जो है हार गए। கடைசியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து अंत में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह யோவான் 1வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது यूहन्ना की किताब में 1वां अध्याय में 16 वचन में लिखा है வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வார்த்தை மாம்சம் ரூபம் எடுத்து வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन में लिखा है शरीर का रूप लेकर आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பூமிக்கு அவரே ரூபம் எடுத்து வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो यूहन्ना की किताब में 1 अध्याय में 14 वचन में लिखा है कि वचन देवदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Praise the Lord. Praise the Lord। அவர் வந்து என்ன செய்தார்? वो आकर क्या किए? 12 சீசர்களை தெரிந்து கொண்டார். वो परमेश्वर ने 12 शिष्य लोगों को चुन लिया அவர்கள் மூலம் சபையை உருவாக்கினார். और उनके जरिए परमेश्वर ने कलीसिया को उत्पन्न किया। இப்பொழுது சபை நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. अभी जो है कलीसिया भर जाना है करके प्रभु का इच्छा है। இந்த சபையை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? और ये कलीसिया के बारे में वचन क्या कहता है? 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்தால் और पहला पतरस की किताब में 1वां अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे तो அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல और क्योंकि तुमने नाशवान नहीं அழிவில்லாத வசனத்தினாலே அவர்களை மறுபடியும் ஆண்டவர் திருச்சித்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Praise the Lord. Praise the Lord। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே इसे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है நீ அழிவில்லாத ஒரு வித்து உங்களுக்குள் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और आपके अंदर जो अविनाशी बीज आपके अंदर वचन है இது உலகத்துக்குள்ளே உலகத்தாருக்குள்ளாய் இல்லை. और ये दुनिया वालों के मन में नहीं है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்குள்ளாய் அழிவில்லாத ஒரு வித்து இருக்கிறது. लेकिन जो परमेश्वर का ग्रहण किया है उसके मन में जो ये अविनाशी वचन है நீங்கள் பழுகி பெருகி சபை நிரம்ப வேண்டும் என்று தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. और परमेश्वर का इच्छा है कि आपको फूलना है और फलना है और बढ़ जाना है। ரோமர் 15வது அதிகாரம் और रोमी की किताब में 15वां अध्याय 25வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். 25 वचन को पढ़ेंगे तो அங்க இப்படியாய் வேதம் சொல்லுகிறது புற ஜாதிகள் எல்லாம் சபையில வந்து சபை நிறைய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और कि पूरे पृथ्वी पर कलीसिया में लोगों को भरना है। Praise the Lord. Praise the Lord। இது தேவனுடைய விருப்பம். और ये परमेश्वर का चाहत है சபை பழுகி பெருக வேண்டும். और कलीसिया बढ़ना है और फूलना है। ஆமென். आमीन। இன்றைக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பத்திலே தான் நம்மளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर ऐसी इच्छा को रखकर ही हमसे कहते हैं। உங்களை பார்த்து நம்மளை பார்த்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. परमेश्वर आपको देखकर हमें देखकर प्रभु कहते हैं। அன்றைக்கு நோவாவை பார்த்து சொன்ன தேவன் और उस दिन नूह से परमेश्वर ने कहा நாதியா ஆதாமை பார்த்து சொன்ன தேவன் और अब्राहम से कहा हुआ परमेश्वर இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. आज परमेश्वर हमसे देखकर वो वचन कहते हैं நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்ப வேண்டும் என்று தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். तुमको फूलना है फलना है और बढ़ना है और पृथ्वी भर जाना है। Praise the Lord. Praise the Lord। தேவன் எப்படி நம்மளை நிரப்ப முடியும்? और परमेश्वर कैसे हमें भर देंगे? அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் நம்மளை எப்படி ஆசீர்வதிக்க முடியும்? परमेश्वर हमें कैसे आशीष कर सकते हैं? ஆதியாகமம் और उत्पत्ति की किताब में 24வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசியுங்கள். उत्पत्ति की किताब में 24 अध्याय को लेंगे அங்க இப்படியாய் சொல்லுகிறது. और वहां पर लिखा है ஆதியாகமம் 24 16 17 18 எடுத்து வாசித்தால் और 24 अध्याय में 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। அந்த பெண் மகா ரூபதியும் புருஷனை அறியாத கன்னிகையுமாய் இருந்தாள். அவள் துறவில் இறங்கி தன் குடத்தை நிரப்பிக் கொண்டு ஏறி வந்தாள். वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष को मुंह ना देखा था।
वह कुएं में सोते सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் அவளுக்கு எதிர்கொண்டோடி, உன் குடத்திலிருந்து தண்ணீர கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணீர் வேண்டும் என்றான். तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। அதற்கு அவள், குடியும் என் ஆண்டவனே என்று சீக்கிரமாய் குடத்தை தன் கையில் இறக்கிக் கொண்டு அவளுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले, और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। இந்த சம்பவத்தை குறித்து நாம் अनेक தரம் நாம் தியானித்திருக்கிறோம். हमने अनेक बार जो है ये घटना को हमने ध्यान किया है। ஆபிரகாமுடைய வேலைக்காரன் அவன் தன்னுடைய ஆபிரகாமுடைய மகனுக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக அங்கே கடந்து போகிறதை பார்க்கிறோம். और वो अब्राहम के बेटे के लिए वो वहां पर लड़की ढूंढने के लिए जाते हैं। அப்பொழுது இங்கே ரெபெக்காளை அவன் பார்க்கிறான். और तभी वो रेबेकाल को देखते हैं। தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற இடத்துல அவள் போய் இந்த எலியேசர் கேட்கிறான், எனக்கு குடிக்க தண்ணீர் வேண்டும் என்று சொல்லி. और तभी वो पानी पीने के समय में वो उन लड़की को देखता है। அந்த ரெபெக்காள் என்ன செய்கிறாள்? और वो रेबेकाल क्या करती है? உடனடியாக நீர் கொடும் என்று சொல்லி, குடியும் என்று சொல்லி தண்ணீர் கொடுக்கிறாள். और वो तुरंत तुम पी लो करके वो तुरंत वो पानी देती है। அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ஒட்டகத்திற்கும் அவள் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாள். और उनके पास जो ऊंट था उनको भी जाकर पानी देती है। வேதம் சொல்லுகிறது, और वचन कहता है, அதற்கு பிறகு ரெபெக்காள் ஈசாக்குடைய மனைவியாய் மாறுகிறாள். और रेबेकाल उसके बाद जो ईसा का पत्नी बन जाती है। ரெபெக்காள் நிமித்தம் இந்த உலகத்துல கோடி கோடியாய் அவருடைய பிள்ளைகள் பெருகினதை நாம் பார்க்கிறோம். और रेबेकाल के जरिए इस दुनिया में बहुत सारे जन उत्पन्न हुए। Praise the Lord. Praise the Lord। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? எப்போது நாம் நிரம்புவோம் நம்முடைய தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினால், और कभी हम जो है परमेश्वर के आशीष से भरेंगे, கொடுக்க வேண்டும். हमें देना है। கொடுக்கும் பொழுது நாம் நிரப்பப்படுவோம். हम जब देंगे तो ही हम भर जाएंगे। தேவனுடைய சமூகத்துக்கு என்று, தேவனுக்கு என்று, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று கொடுக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். और परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर जो दास को देते हैं तभी हमें भर जाएंगे। கொடுக்காமல் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. और बिना देने से हम आशीष नहीं पा सकते। லூக்கா புத்தகம் 16வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா, लूका की किताब में 16वां अध्याय को पढ़ेंगे அங்க ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யவானை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। அதோடு கூட ஒரு ஏழை மனிதன் ராசுவை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वो वहां पर लाजरस के बारे में लिखा இந்த है। ஐஸ்வர்யவான் பெரிய ஒவ்வொரு நாளும் அவனுடைய வீட்டுல சிறப்பான சாப்பாடு ஏற்பாடு செய்து சாப்பிட்டார்கள். और वो धनवान व्यक्ति के घर में हमेशा जो है अच्छा खाना अच्छा रहता है। அவன் வீட்டு வாசற்படியில தான் அந்த ஏழை மனுஷன் கிடக்குறான். और उसके घर के सामने ही वो जो गरीब लाजरस पड़ता है। அந்த அவருடைய மிச்ச மீதி உள்ள சாப்பாடு கூட அவனுக்கு கொடுக்க அந்த பணக்காரனுக்கு மனம் இல்லை. और वो धनवान व्यक्ति के मन में जो उसको जो बचा हुआ खाना भी उसको देने के लिए मन नहीं था। ஒரு நாள் இரண்டு பேருமே மரித்து விட்டார்கள். और एक दिन दोनों भी व्यक्ति मर जाते हैं। இந்த பெரிய பணக்காரன் மரித்து கடைசியாக அவன் பாதாளத்துக்கு போகிறான். और ये धनवान व्यक्ति मरकर वो पाताल में जाता है। இந்த லாசரஸ் இந்த ஏழை மனிதன் மரித்து அவன் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே போய் தங்கினான் என்று பார்க்கிறோம். और वो गरीब वाला व्यक्ति जो लाजरस है वो मरकर वो अब्राहम के गोद पर जाकर बैठता है। हालेलुया। हालेलुया। இந்த பெரிய பணக்காரன் இப்பொழுது ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்காக அவன் கடந்து கெஞ்சுகிறதை பார்க்கிறோம். अभी वो धनवान व्यक्ति वो पाताल में रहकर वो एक ड्रॉप पानी के लिए भी वो ऐसे रिक्वेस्ट करता है। அவன் ஆபிரகாமை பார்த்து அவன் கேட்கிறான், எனக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கொடும் என்று சொல்லும் பொழுது அது கூட அவனுக்கு கிடைக்காதபடி அவன் தாகத்துல கிடக்கிறான். जब उसने धनवान व्यक्ति ने अब्राहम से पूछा एक ड्रॉप पानी तो दो, वो उसको नहीं मिला। இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கைக்கு பிறகு மறு உலகம் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது தெளிவாக. वचन कहता है कि इस दुनिया के बाद स्वर्ग और एक दुनिया है। இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை எப்படியோ அதனுடைய பிரதிபலன் தான் அங்கே பிரதிபலிக்க போகிறது. और इस दुनिया का प्रतिफल ही उस दुनिया में हमें मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। இரக்கம் உள்ளவனுக்கு இரக்கம் கிடைக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि जो दया करता है उस पर दया किया जाएगा। லூக்கா புத்தகம் 15வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, लूका की किताब में 15वां अध्याय को पढ़ेंगे तो ஒரு கெட்ட குமாரன் தகப்பனுடைய இளைய மகனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहां पर दुष्ट बेटा जो दूसरा बेटा के बारे में लिखा है। அந்த கெட்ட குமாரன் அவன் கெட்ட வழியில போய் எல்லாம் இழந்து போய் விட்டான். छोटा बेटा जो है वो पिताजी को छोड़कर उसने सारी संपत्ति को खो दिया। எல்லாம் இழந்து போய் இப்பொழுது மனம் திரும்பி தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு திரும்ப வருகிறான். और सब कुछ खोकर वो वापस मन फिरकर पिताजी के पास आता है। அந்த தகப்பனோ அவனை திரும்ப அவனுடைய வீட்டில ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். और वो पिताजी भी उसको वापस उसे ग्रहण कर अपने घर में लेता है। தகப்பனோடு இருந்த அந்த மூத்த குமாரனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और वो बड़ा बेटे के बारे में लिखा है। அந்த கெட்டு போய் அழிந்து கடைசியாக மகன் வருவதை கண்டு அந்த மூத்த மகனுக்கு பிடிக்கவே கிடையாது. और वो दूसरा बेटा जो ही मन फिरकर उसने सारी संपत्ति को खोकर लौटकर आता है, उससे देखकर वो बड़ा वाला बेटा को पसंद नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया।
இளைய குமாரனுக்கு அவனுடைய தம்பிக்கு திரும்ப அவனுடைய தகப்பன் ஆகாரம் கொடுக்கிறதோ அவனை வீட்டுக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்றதோ அவனுக்கு பிடிக்காம அவன் வெளியில போய்விட்டான். और वो पिताजी उसके छोटे बेटे को वो वापस खाना देकर उसके सारे जो अधिकार देते हैं वो बड़े बेटे को पसंद नहीं आया. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? அப்படி இருக்க கூடாது. ऐसा नहीं रहना है. ஹalleluya. हालेलुया. கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். हमें देने वाले बच्चे हमें बनना है. வேதத்துல எலியாங்கிற ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन में एलिया करके परमेश्वर के नबी के बारे में लिखा है. நாவுக்குரிய வரம் பெற்ற ஒரு தேவதாசர். परमेश्वर का वरदान पाए हुए दास है. எலியாவுக்கு பிறகு और एलिया के बाद அவனுடைய அசிஸ்டண்டாக எலிசாவை அந்த எலியா தெரிந்து கொண்டு और उसका असिस्टेंट के जरिए वो एलिशा को परमेश्वर दे हैं. எலியாவில் இருந்த அந்த அபிஷேக வரம் இரட்டிப்பான வரத்தை அந்த எலிசாவுக்கு கொடுத்து விட்டு அவன் மரித்தான். और एलिया के बाद जितना अभिषेक था उससे दुगना वरदान एलिया ने एलिशा को दे दिया. हालेलुया. हालेलुया. ஆனா எலிசாவை குறித்து வேதம் சொல்கிறது लेकिन एलिशा के बारे में वचन कहता है அவனுக்கு பிறகு யாருக்கும் அந்த வரங்களை அவன் கொடுக்கவில்லை, அவன் அப்படியே மரித்து விட்டான். और उसके बाद एलिशा के बाद उसने किसी को वो वरदान नहीं दिया, वो वैसे ही मर गया. கொடுக்கணும். हमें देना है. हालेलुया. हालेलुया. நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறீர்கள். आप परमेश्वर को जाने हैं. யாரோ உங்களுக்கு இயேசுவை குறித்த சுவிசேஷம் அறிவித்தது நிமித்தமே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். और ऐसी किसी के द्वारा ही आपको परमेश्वर के सुसमाचार को मालूम पड़कर प्रभु के पास आए हैं. இப்ப நீங்க தேவனுடைய வசனங்களை சுவிசேஷமாய் மற்றவர்களுக்கு நீங்க அறிவிக்க வேண்டும். अभी जो परमेश्वर के वचन को सुसमाचार को दूसरों को बताना है. हालेलुया. हालेलुया. இது தேவ சத்தியம். ये परमेश्वर का सत्य ரட்சிக்கப்பட்ட है. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். जो उद्धार पाए लोग जो दूसरों को परमेश्वर के वचन को बांटना है. தேவனுடைய வசனத்தை கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के वचन को देना है. லூக்கா புத்தகம் 12வது அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது लूका की किताब में 12वां अध्याय को पढ़ेंगे तो ஒரு விவசாயி ஒரு பெரிய பணக்காரனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहां पर बहुत बड़े एक धनवान किसान के बारे में लिखा है. ஏற்கனவே அவர் பெரிய பணக்காரன், அவர் வீட்டுல ஏகப்பட்ட கோதுமை அரிசி எல்லா தானியங்களும் இருந்தது. और वो पहले से ही धनवान व्यक्ति के घर में ऑलरेडी अन्न और बहुत सारे जो संपत्ति था. அந்த வருடத்திலேயே நல்ல விளைச்சல், அவனுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டாகி இருந்தது. और उसी साल में भी उसको बहुत अन्न मिलकर भर जाता है. हालेलुया. हालेलुया. இவ்வளவு விளைந்து இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு வந்தும் கூட और इतना उपज उसको आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी ஒரு ஏழை எளியவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அவனுக்கு எண்ணமே கிடையாது. और गरीब जन को देने के लिए उसको मन में बिल्कुल विचार नहीं था. அப்ப கூட அவன் சொல்லுகிறான், தனக்காகவே இன்னமும் நான் ஒரு பெரிய களஞ்சியத்தை கட்டி சேர்த்து வைத்து அநேக வருடம் நான் வாழ்வேன் என்று சொல்லுகிறான். और फिर भी वो अपने आप में मन में कहता है कि वो ये सारे धन उपज को रखकर मैं बहुत सारे साल मैं जीऊंगा. யாருக்குமே அவனுக்கு கொடுக்க மனம் இல்லை. और किसी को देने के लिए उसको मन नहीं था. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के लोगों, கர்த்தரை அறிந்த ஜனங்கள், परमेश्वर को जाने हुए लोगों, நாம் தேவனுக்கென்று நாம் வாழ்கிறோம் என்றால் अगर हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो ஆண்டவர் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, और वचन क्लियरली लिखा है நீங்க மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். आपको दूसरों के देना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க வேதம் சொல்லுகிறது 2 கொரிந்தியர் 8வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियर 8वां अध्याय में लिखा है. மக்கெதோனியா பட்டணத்தாரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, और मैकेडोनिया जो सिटी के बारे में लिखा है, புதிய தரித்திரத்திலையும் அவர்கள் ஊழியத்துக்காக அவர்கள் கொடுத்து உதவி செய்தார்கள். उन्होंने ऐसे अकाल के समय में भी कलीसिया को दिया उन्होंने. அல்லேலூயா. हालेलूया. லாக்டவுன் காலத்துல इस लॉकडाउन के समय में ஊழியத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு உதவியா இருக்கிறீர்கள். आप इस सेवा में कितना सपोर्ट से रहते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. தேவன் அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर ये सारी चीज को आप देखते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. 2 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. दूसरा कोरिन्थियर की किताब में 9वां अध्याय को पढ़कर देखिए. 10வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, 10वां वचन में लिखा है, விதைக்கிறவனுக்கு விதையை அவர் கொடுப்பார். और जो बोने वालों को परमेश्वर को वो रोटी को देंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. எந்த அளவினால அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால தான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். जितना आप हिसाब करते हैं उतना हिसाब से परमेश्वर आपको देंगे. அதனால வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? इसलिए वचन क्या कहता है, தேவன் உங்கள் குடும்பத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर आपके परिवार को भरना है, தேவனால் நீங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर के द्वारा आपको भरना है तो, தேவனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर के द्वारा आप आशीष पाना है, தேவனுக்கென்று நாம் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के लिए देना है, அதுதான் ஆசீர்வாதம். और उसी में आशीष है. இரண்டாவது வேதம் சொல்லுகிறது, और दूसरा वचन में लिखा है, 2 ராஜாக்கள் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். दूसरा राजा की किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்க ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. और वहां पर एक घटना होता है. ஒரு விதவை சகோதரி ஊழியக்காரனுடைய மனைவி, தீர்க்கதரிசியுடைய மனைவி எலிசாவிடத்தில் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और वहां पर एक स्त्री जो है वो विधवा एक है. விதவை அந்த சகோதரி வந்து சொல்லுகிறார்,
என்னுடைய கணவன் மரித்து போய்விட்டார், और वो आकर वो नबी के पास, मेरा पति जो है मर चुका है ஏகப்பட்ட கடன் வைத்து விட்டு போய்விட்டார், और उसने बहुत बड़े कर्ज को रखकर मर गया है கடன் கொடுத்தவர்களோ என் பிள்ளைகளை வந்து வாட்டி வதைக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் கண்ணீரோடு நிற்கிறார். और वो कर्जदार आकर मेरे बेटे को परेशान करते हैं। இந்த ஊழியக்காரன் கேட்கிறான், உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி. वो जो दास कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, அவள் சொல்லுகிறாள், என்னிடத்தில் ஒரு குடம் எண்ணெய் மாத்திரம் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक अंडा तेल है। ஆமென். आमीन। இந்த ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறான், और वो सेवा करने वाला कहता இந்த है, எண்ணெயை நீ எடுத்துக்கொண்டு எண்ணெயை வைத்துக்கொண்டு और ये तेल को लेकर நீ என்ன சில அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற காலி பாத்திரங்களை வாங்கி, और तुम्हारे आजू बाजू के पास जो खाली पात्र है उसे लेकर இந்த நிரம்பிட இந்த பாத்திரம் எண்ணெய் இருந்து வார்த்தை நீ அந்த காலி பாத்திரத்துல ஊற்றி என்று சொல்லுகிறார். और जो तुम्हारे पास जो भरा हुआ हंडा है उसमें से तेल निकाल कर वो खाली पात्र में डालो। அப்படியே அவள் செய்து அந்த பாத்திரம் எல்லாம் நிரம்புகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और वो ऐसे ही उसने किया, वो सारे खाली पात्र भर जाते हैं। அதுக்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்த எல்லா கடன் பிரச்சனையா மாறி அவருடைய ஜீவனத்துக்கும் தேவையானதை அவள் பெற்றுக் கொள்கிறார். और उसके बाद जो है उसके सारे कर्ज बदल कर उसके जीवन के लिए जो चाहिए था वो भी उसको जरूरत मिल गया। முதலாவது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். और पहला आपके लिए क्या जरूरत है उसे आपको देखना है। ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் கடவுள் உங்களுக்குள் வைத்திருக்கிறார். ऐसे कोई आशीर्वाद परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। இந்த எண்ணெய் என்று சொல்லும் பொழுது இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கிறது. और तेल का मतलब और एक अर्थ है பரிசுத்த ஆவியானவர். और पवित्र आत्मा। இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाएंगे, நீங்கள் முதலாவது பலன் அடைகிறீர்கள். हम पहला जो है हम बलवंत पाते हैं। பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா குறைகள் மாறி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். और उसके बाद आपके जीवन की सारी कमी घटियाओं को परमेश्वर बदल देते हैं। ஆண்டவர் அந்த இடத்துல அந்த மனிதன் சொல்லுகிறான், அக்க பக்கத்துல இருக்கிற அந்த வீடுகள்ல போயிட்டு நீ காலி பாத்திரங்களை கொண்டு வாங்க என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो भविष्यद्वक्ता वो विधवा से कहते हैं कि तुम्हारे आजू बाजू के पास जो है खाली पात्र है उसे तुम लेकर इकट्ठा करो। हालेलुया। हालेलुया। காலி இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் தேவனை வார்த்தை இல்லாதபடி தேவனை அறியாதபடி காலியாக இருக்கிறார்கள். आज इस दुनिया भर पूरे दुनिया ऐसे लोग जो है ऐसे खाली पात्र के जैसा रहते हैं। நீங்கள் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். आपको परमेश्वर की सुसमाचार को बताना है। हालेलुया। हालेलुया। தேவ சமூகத்துல வேதம் சொல்லுகிறது உங்களிடத்தில் இருக்கிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर की सम्मुख में आपके पास क्या है करके आपको जानना है। Praise the Lord. Praise the Lord। மத்தேயு 14வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது मत्ती की किताब में 14वां अध्याय को लेंगे तो அங்க நீங்க இப்படி வாசித்தீங்கன்னா அங்க ஒரு வனாந்தரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மீட்டிங் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். और वहां रेगिस्तान की जगह पर परमेश्वर एक मीटिंग को चलाते हैं। எல்லாரும் மீட்டிங் முடிந்து இன்னைக்கு உபவாசத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு ஏதாவது ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். परमेश्वर मीटिंग समाप्त होने के बाद जो है लोगों को कैसा भी खाना देना है करके प्रभु कहते हैं। 5000 புருஷர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். और 5000 पुरुष लोग हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। சீஷர்களை கூப்பிட்டு ஆண்டவர் கேட்கிறார், और शिष्यों लोगों को बुलाकर प्रभु कहते हैं, உங்களிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி. और आपके पास क्या है करके அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், 5 அப்பமும் 2 மீனும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और वो शिष्य कहते हैं कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। Praise the Lord. Praise the Lord। அதை ஆண்டவரிடத்தில் அவர்கள் கொடுத்த பொழுது और उसे परमेश्वर के पास ले आकर उन्होंने दिया। தேவன் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर ने उसे आशीष किया। அந்த அப்பமும் அந்த மீனும் அதிகமாய் பெருகிறதை பார்க்கிறோம். और वो रोटी और मछली जो है और अधिक बढ़ने लगता है। அவர்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वे सारे जन जो है खाकर वो तृप्त हो गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? वचन हमसे क्या कहता இந்த है? பூமியில கர்த்தர் நம்மளை எப்படிப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார். इस धरती पर परमेश्वर ने हमें किस तरह का पात्र को हमें रखा है। 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. दूसरा कोरिन्थियों की किताब में पहला अध्याय को लेकर पढ़ेंगे 3 இருந்து 5 வரைக்கும் எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா और 3 से 5 तक पढ़ेंगे तो நீங்கள் சகல ஜனங்களுக்கும் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और सारे लोगों को मदद करने के लिए हमारे अंदर ऐसा कैपेसिटी है। ஆமென். आमीन। ஆறுதலின் தேவன் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலாய் இருக்கிறீர்கள். और सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है, इसीलिए हम दूसरों को भी हम सहायता நாம் करेंगे। ஆறுதல் படுத்த முடியும். हम भी तसल्ली देने वाले बन सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும். दिया करो तो तुम्हें
भी दिया உங்களுக்கு என்ன जाएगा இருக்கிறது என்பதை முதலாவது அறிந்து நீங்கள் கண்டுபிடியுங்கள். और आपके अंदर क्या है करके आप जानिए। யோவான் 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். यूहन्ना की किताब 2 अध्याय को पढ़ेंगे அந்த 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, और 7वां वचन में लिखा है, அங்கே ஒரு வீட்டிலே திராட்சை ரசம் குறைபட்டு விட்டது. और वहां पर एक घर में इसे दाग कम पड़ गया அந்த கல்யாண வீட்டுல और वो शादी के घर में அவருடைய வீட்டுக்கு வெளியில வந்து சுத்திகரிப்புக்காக சில பானைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. और उसके घर के चारों ओर क्लीनिंग करने के लिए इसे मटका को रखा है வீட்டு வாசல்ல அது எப்பவுமே இருக்கும். और घर के आंगन में हमेशा रहता है। ஒரு வீட்டுல அந்த தேவைகள் இப்படி கல்யாண காரியங்கள் வைத்தால் முதலாவது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா தண்ணி நிரப்பி வைப்பார்கள். घर में ऐसे शादी का घर रहेगा तो उसके सामने जो इसे मटका को रखते हैं ஆனா ஏதாவது அது கை கால் கழுவும்படியாக அந்த தண்ணீரை வைப்பார்கள். और ऐसे हाथ पैर धोने के लिए वो इसे पानी का रखते हैं। ஆனால் இந்த வீட்டுல பார்க்கிறோம் அவன் காலியாக அந்த பாத்திரம் இருந்தது. और इस घर में हम देखते हैं वो मटका जो है खाली पात्र है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அந்த தண்ணீரால் நிரப்புங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि वो पात्र को लेकर उसमें पानी भरो। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அந்த தண்ணீர் அந்த பாத்திரம் என்னது? சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய பாத்திரம் அது. और वो पात्र क्या है? उसे क्लीनिंग करने का वो पात्र है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இன்னைக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? आज वचन क्या कहता है? நம்மை நிரப்ப வேண்டும், हमें भर डालना है, நம்மை பரிசுத்தமாக வேண்டும், हमें पवित्र बनना है பரிசுத்த ஆவியில நிரம்ப வேண்டும். और पवित्र आत्मा में भरना है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஆமென். அப்பொழுதுதான் நாம் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது और तब हम पवित्र करते जाएंगे, தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। பரிசுத்தம் இல்லாமல் யாரையும் ஆண்டவர் நிரப்ப முடியாது. और बिना पवित्रता के परमेश्वर किसी को भरेंगे नहीं। ஆமென். நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में भी சமாதானத்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். और समाधान को प्रभु एक्सेप्ट करते हैं। நீ கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சொன்னா और जो परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग, நீங்க சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ பழக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आपको भी ऐसे समाधान का जीवन बिताना है। எப்பவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. हमेशा झगड़ा नहीं करता रहना है। சண்டையை போட்டுக்கிட்டே நீங்க சபைக்கு வரதுல ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. ऐसे झगड़ा कर कलीसिया आते हैं वो कोई भी काम का नहीं है। எல்லா கசப்புகளை விட்டு விலக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसे सारे प्रकार का कड़वाहट को दूर कर देना है। எல்லா கோபத்தை விட்டு நீ விலக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और सारे क्रोध को भी आपको दूर कर देना है। நாம் எல்லாருமே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் தேடுகிறோம். हम सभी लोग आशीष को हम ढूंढते हैं। ஆண்டவர் என்னை நிரப்ப வேண்டும், परमेश्वर मुझे भरना है, ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். परमेश्वर मुझे आशीष करना है। ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? परमेश्वर क्या कहते हैं? தேவன் நீங்கள் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं कि आपको पवित्र बनना है। நமக்குள்ள ஒரு பரிசுத்தத்தை ஆண்டவர் தேடுகிறார். और हमारे अंदर परमेश्वर पवित्रता को चाहते हैं। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। நாம் பரிசுத்தம் அடையும் பொழுதுதான் हम जब पवित्र बनेंगे தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும். हम परमेश्वर में आशीष कर सकते हैं। பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. और बिना पवित्रता के परमेश्वर की आशीष को हम नहीं पा सकते। இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். आज परमेश्वर आपको चुनते हैं। அன்றைக்கு நோவாவை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். और उस दिन में नोह को परमेश्वर ने चुन लिया था। ஆனால் நோவாவுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம். लेकिन नोह की जिंदगी को हम देखते அவன் हैं குடிகாரனாக மாறி और वो दाखमधु होकर அவன் தன்னுடைய பிள்ளையை சபிக்கிறான். और वो अपने बेटे को ही वो श्राप करता है। ஆபிரகாமை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। ஆனா ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில சில தவறுகள் நடந்து விட்டது. लेकिन अब्राहम के जीवन में भी कुछ ऐसी गलतियां हो चुका है। ஆகார் மூலமாக துஷ்ட பிள்ளையை பெற்றெடுத்து தோல்வி அடைகிறான். और आजिरा के जरिए उसने दुष्ट बेटे को जन्म लेकर वो भी हार लेता है। ஆரம்ப மனிதன் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஆதாமை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். और आदि के समय में आदम जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ मनुष्य, அவனும் விளக்கப்பட்ட கனியை புசித்து அவன் தேவ சந்ததி பக்தியுள்ள சந்ததியை பெற்ற பதிலாக ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனை பெற்றெடுத்தான். और उसने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसके कारण उसने भी ऐसे दुष्ट मनुष्य को उसने जन्म दिया। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். आज परमेश्वर ने हमें भी सृष्टि किया। அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல, और विनाशी बीज से नहीं, அழிவில்லாத தேவனுடைய வசனத்தினாலே நம்மளை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். और अविनाशी बीज वो परमेश्वर का वचन के जरिए हमें उत्पन्न किया है। Praise the Lord. Praise the Lord. நாம் பலிக்கு பெருக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. और परमेश्वर चाहते हैं कि ना है फलना है और बढ़ते जाना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பலிக்கு பெருக வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर के बच्चे हम फूलना फलना है तो நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். हमें देना है। தனக்காகவே வாழ்ந்து முடிச்சிடாதீங்க. और अपने आप के लिए हमें जीवन नहीं बिताना है। பூமியிலேயே பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைத்து விட்டு கடைசியாக ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த விட்டு உலகத்தை விட்டு போகும்போது வெறுங்கையாய் தான் போகிறான். और इसी दुनिया के लिए हमें डर कर रखना नहीं है। हर कोई जन चाहे
इस दुनिया के बाद खाली हाथ से ही जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்றைக்கு ரெபெக்காள் கொடுத்தவள் கோடி கோடியாய் பெருகி விட்டாள். और उस दिन रेबेका ने देकर उसने ऐसे कोटि-कोटि जनरेशन को उसने दिया। அந்த பெரிய பணக்காரனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். और वो बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के बारे में देखते அவருடைய हैं। வீட்டு வாசல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழை லாசருவுக்கு அவன் உதவி செய்ய அவனுக்கு மனம் இல்லை. और उसके घर के आंगन में बैठा जो गरीब लाजरस के ऊपर उसने तरस नहीं खाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த விவசாயி அவன் அவ்வளவு அவனுக்கு வீட்டுல தானியங்களோ ஆசீர்வாதம் இருந்தும் கூட யாருக்கும் கொடுக்க அவனுக்கு மனம் இல்லை. और वो धनवान किसान ने भी उसके पास इतना उपज और कितना पति था, उसने भी उसके किसी को देने के लिए मन नहीं था। Praise the Lord. Praise the Lord। கொடுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும். दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। உங்களிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று நீங்கள் கண்டுபிடியுங்கள். और आपके पास क्या है करके आप जानिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார். पवित्र आत्मा आपके पास है। ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். उद्धार पाए हुए हर एक बच्चों के साथ परमेश्वर वास करते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் அதை பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்பதே அவருடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. और आपको पवित्र बनना है करके परमेश्वर का इच्छा है। உங்களை நீங்களே பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். आप भी अपने आप को पवित्र कीजिए। உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்கும். आपके जीवन में अद्भुत होगा। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर आपको आशीष करना है तो உங்களுக்குள்ளாய் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டும். आपके अंदर पवित्र होना है। வீட்டுக்குள்ள எப்பவுமே சண்டை சச்சரவு இருந்தா ஆண்டவர் உங்களோடு வாழ முடியாது. घर के अंदर हमेशा झगड़ा रहेगा तो आपकी घर परमेश्वर आपसे रह नहीं सकते। உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் இந்த பூமியை நிரப்ப வேண்டும் தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. और आपके जरिए ही परमेश्वर इस दुनिया को भरना चाहते हैं। நீங்கள் தேவனால் நிரப்பப்பட வேண்டும். और परमेश्वर के जरिए आपको भरना है। ஆவிக்குரிய ரீதியிலையும் और आत्मिक रीति से भी பூமிக்குரிய ரீதியிலையும் और वो दुनिया की रीति से भी। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। எல்லாரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுங்க. आइए हम सभी परमेश्वर के हाथ में अर्पण எல்லாரும் करेंगे। கண்களை மூடுங்க. हम सभी आंख बंद करेंगे। ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हमें आपने चुन लिया है इसके लिए धन्यवाद। இன்னைக்கு சபையில நாங்கள் ஒரு நபராய் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. आज हम भी कलीसिया में प्रभु एक ऐसे मेंबर के साथ हैं प्रभु। ஆண்டவரே நாங்களும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. हम भी परमेश्वर के वचन को बोलने वाले बच्चे हमें बनना है। அநேகரை ஆண்டவரே ஆமென் ஆத்துமாக்களை अनेक प्रजातिகளை கர்த்தருக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் और ஆண்டவரே. अनेक लोगों अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर के सम्मुख में लाना है प्रभु। சபை பழுகி பெருக வேண்டும் ஆண்டவரே. कलीसिया भी ऐसे बढ़ना है परमेश्वर। கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. परमेश्वर हमें आशीष कीजिए। நாங்களும் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே. हम भी देने वाले बच्चे हमें बनाइए। எங்களுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள நாங்கள் யார் என்று அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हमें हमारे अंदर क्या है, हम क्या दे सकते हैं करके हमें जानने दो प्रभु। எங்கள் பாத்திரம் எப்பொழுதும் பரிசுத்தத்தில் நிரம்பி இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. हमारा भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरकर रहने के लिए मदद कीजिए। இந்த வேளையிலே எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. इस समय में हमें भर दीजिए प्रभु। உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் आपके ஆண்டவரே. सम्मुख में हम अर्पण करते हैं। கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपको स्तुति हो உம்முடைய प्रभु। பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. आपके बच्चों को आशीष உம்முடைய कीजिए। பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. आपके बच्चों को प्रभु आप बलवंत உம்முடைய कीजिए। பிள்ளைகளை ஆண்டவர் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को आप भर दीजिए प्रभु। ஆவியில நிரப்புங்க ஆண்டவரே. आप आत्मा से भर दीजिए। காலி பாத்திரங்கள் எல்லாம் நிரம்பட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில. और सारा खाली पात्र भर जाने दो यीशु के नाम से। ஒவ்வொருத்தரை நிரம்பி வெடிக்கிற அபிஷேகத்தை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. वो हर एक को प्रभु आपका अभिषेक प्रभु उमड़ जाने दो உம்முடைய प्रभु। பிள்ளைகளை உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को आप ऊंचा कीजिए। ஆசீர்வதிக்கிறோம். आशीष कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க ஐயா. यीशु मसीह के नाम से हर एक परिवार को आशीष தேவ कीजिए। கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். प्रभु का अनुग्रह से घेर लो। இன்றால் எங்களோடு கூட ஆமென் கூடி ஆராதனை செய்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. आज के दिन भी जो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करते आराधना करते उनको आशीष कीजिए। வருகிற வாரத்தை ஆசீர்வதிங்க. आने वाले हफ्ता पूरा आशीष நாங்கள் कीजिए। கொடுக்கிற காணிக்கை தசமபாகங்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. प्रभु ये जो देते दान दशंश को आशीष कीजिए। இவர்கள் பலிக்கு பெருக வேண்டும் ஐயா. प्रभु ये सारे जन प्रभु फूलना फलना और बढ़ते जाना வீடு है। இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாசலை ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஆண்டவரே. जिनको खुद का घर नहीं प्रभु अपने खुद का घर दीजिए। கல்யாண காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரட்டும் ஆண்டவரே. जिनको शादी का कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनका शादी का कार्य पूरा होने दो। குழந்தை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு குழந்தை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில. जिनको बच्चे का भाग्य नहीं प्रभु आप उन्हें बच्चे का भाग्य வேலை दीजिए। இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. जिनको काम नहीं प्रभु उन्हें अच्छा काम दीजिए। குடும்பங்களில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. परिवार के अंदर अद्भुत होने दो உடைய प्रभु। தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஏசப்பா. उनके सारी जरूरत पूरा होने दो நீங்க प्रभु। உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रभु आप
मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்க, हर एक लोगों को आशीष இந்த कीजिए, சபையை ஆசீர்வதிங்க, कलीसिया को आशीष சபையுடைய कीजिए, தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. कलीसिया की सारी जरूरत पूरा होने दो। நிறைய ஆத்மாக்கள் சபையில வரணும் ஆண்டவரே. बहुत सारी आत्मा प्रभु कलीसिया में आना உடைய है, பலத்த கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. आपका बलवंत हाथ रहने दो प्रभु। எங்களை தாழ்த்துகிறோம் சுவாமி, हम अपने आप को नम्र करते हैं, உடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். आपके नाम को ऊंचा करते हैं, ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்க. हर एक को आशीष कीजिए। துதிக நமக்கு மேன்மைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। ரட்சகர் மீட்பருமா இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. आप हमारे रक्षक यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता। आमीन। आमीन। हे मेरी मन आमीन। यहोवा को धन्य करिए, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य करे। हे मेरी मन यहोवा को धन्य करे और उसकी किसी प्रकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य हमेशा प्रभु का आगमन तक होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।